नमस्कार मु सुप्रिया किछि दिन तले पीयूसीसी पई लोकंकर घंटा घंटा धाड़ी रे छिड़ा हेबा जन असंतोष रे सरकार हटहट हेबा एभली घटना होइतिला एवं सेही पीयूसीसी प्रसंग हाईकोर्ट रे जाई पहुंचीतिला एवं परे सेथिरे किछिटा कोहळ करा जायतिला मार्च शेष पर्यंत से कोहळ करा जायतिला जोति पई किछिटा आश्वस्ति आसीतिला एवं परवर्ती समय रे एप्रिल 2 रु पुणी पीयूसीसी चिंता लोकन को घारिबो कारण एबे मध्य समस्ते पीयूसीसी करई नाहंती बा जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ताहा करई नाहंती एतिकी समय पर्याप्त थिला कि जेतिकी मिलिला ए संपर्क रे हमें अधिक आलोचना करिबा हम सहित सामाजिक कर्मी वरिष्ठ आईनजीवी सुब्रत नंद रहिचंती। सुब्रत बाबू स्वागत करूछि आलोचना को पूर्व रे मध्य पीयूसीसी संपर्क रे आपन सहित चर्चा करिथिली लोकंकर जो समस्या रहिछि सर्टिफिकेट करिबा समय रे ताकू मध्य हमें देखिथिले से दृश्य वर्तमान जेतिकी समय कोर्ट कर हस्तक्षेप पर मिलिला ताहा कोन पर्याप्त थिला कि शुणु विभिन्न समय जो योजना गुड़िक कार्यकारी होउची तार तल स्तर केमती इम्प्लीमेंट हम न देखिक विज्ञप्ति प्रकाश कर जहाँ फल कि मान्यवर हाईकोर्ट एतर हस्तक्षेप कले परवर्ती अवस्था राज्य सरकार मार्च 31 पर्यंत तार परिसीमा बढ़ई पुणी आज कहले आम 2 तारिख रु पुणी कर 21 रु 31 तारिख पर्यंत सारा राज्य रे चेकिंग चली पुणी से चेकिंग अवधि को 10 तारिख पर्यंत बढ़ई किंतु कथा होची जो माने अमानिया से विरुद्ध कार्यानुष्ठान हो किंतु बहु संख्यक लोक आगुरु जेती गुड़िए वेहिकल चेक रिपोर्ट पेंडिंग थिला से सबुर ये करा जाउची माने आपनकर वेहिकल चेक रिपोर्ट जो थिला आगुरु ताकू सब लोक माने पेमेंट करूछंती एवं पेमेंट करिकरी लोक माने चाहुचंती जे कोबोली बाबरे तांकर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट करिवे जो चालान जो गुड़िक कटिथिला विभिन्न समय कटिछि जो राज्य सरकार गोटे ओटीएस स्कीम करिसंती ओडिसा कैबिनेट अप्रूवल से स्कीम अनुसार मार्च 31 तारिख पर्यंत 27 टी दफारे जो मानकर फाइन हेछि ताकू 50% करा जाउछि ता परवर्ती अवस्था होछि आपनकर वर्तमान जातीय लोक अदालत मध्य निष्पत्ति ग्रहण करिछि सर्वभारतीय क्षेत्र रे लोक अदालत रे मोटर व्हीकल आईन 27 टी दफारे अधा जोरिमाना देइकरी जहाँ अच्छी व्यवस्था से अनुसार लोक माने लाभ पाइबे गत लोक अदालत रे व्यवस्था होता आउ 3टी लोक अदालत हब राज्य सरकार जिते देखो पॉल्यूशन ने गोटे फाइन परिमाण बहुत अच्छी माने 10,000 टंका फाइन पड़वा राज्य सरकार चेष्टा करुछंती चिंता करुछन फाइन परिमाण कमेया कि आकु आउ किछि दिन लोकन को समय दबार आवश्यकता आइछि लोक माने आ भीतर बहुत संख्यक गाड़ी पॉल्यूशन करदेले एवं आउ किछि दिन समय देले जो मानकर पॉल्यूशन करिनांती से माने निश्चित रूपे पॉल्यूशन करदेबे। अच्छा जहाँ सूचना रहउछि जे प्राय 60 लाख रु ऊर्ध्व लोक सर्टिफिकेट करई सारलेनी किंतु प्राय 35 लाख पाखापाखि बाकी अछि 35 लाख जो बाकी अछि सेतरे गाड़ी गुड़िक 35 लाख तांको पोर्टल बाकी देखो सेतरे बहु गाड़ी वर्तमान चालू नाही अच्छा बहु गाड़ी री रजिस्ट्रेशन हेइनी बहु गाड़ी की वर्तमान गुड़ा पुराना गाड़ी गुड़ाक सेगुड़िक सब आउ टिकस दउनांती सेगुड़ा को मध्य हमको कैलकुलेशन को नबाक पड़ियो कारण जो गाड़ी गुड़ाक जानिया को चाहूची आपन कोठो हम दर्शक माने भी जानिया को चाहथु गोटे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट तार तो गोटे अवधि अछि से अवधि केते दिन सुधा सरीबो कारण आपनकर जो हिसाब रे दी प्रकार अवधि अछि आपनकर गोटे अवधि अछि जो माने नुवा मॉडल ला गाड़ी किनिसंती से मानक पई गोटे अवधि पुराना मॉडल गाड़ी पई गोटे अवधि अच्छा किंतु लोक माने अवधि समय पूर्वरु राज्य सरकारकर विभिन्न समय रे नोटिफिकेशन गणमाध्यम बारंबार एतरे जागृत प्रहरी भली काम करबा जो बहुत संख्या लोक वर्तमान ये कर सारलेनी आपनकर पॉल्यूशन कर सारलेनी एवं फाइन भी लोक माने देलेनी जो मानकर फाइन सब बाकी आथिला विभिन्न समय रे गाड़ी काढी परिबेनी से जो आशंकाटी मन को रहिला हां से आशंका जो देलेनी वर्तमान राज्य सरकार जो पॉल्यूशन टाको आउ केते दिन मोहलत दबार आवश्यकता अछि
କାରଣ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କରିନାହାନ୍ତି ହୁଁ ସରକାରଙ୍କ କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ କଥା ହଉଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟଟି ମିଳିଲା ଯେମିତି ଲମ୍ବା ଧାଡିରେ ଲୋକ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଛିଡା ହେଇକିରି ଦଉଥିଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଣିବେ ବୋଲିକିରି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ତାପରେ ଆଉ ସେମିତି ଆଉ ଧାଡି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାନି ଲୋକ ଭାବିଲେ ଏ ଜିନିଷ ଆଉ ହବନି ପୁଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି ପୁଣି ବୋଧ ହୁଏ ସେଇ ଧାଡି ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ପୁଣି ଥରେ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ପୁଅ- ଲାଗୁଛି ପୁଣି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯିବ। କି କାଲିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପଲ୍ୟୁସନ ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ବଢେଇ ଦେଇଛୁ। ହଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ବଢେଇଲେ କଣ ହବ ଗାଡିର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଛି ହଁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ କହିଲେଣି କାଲି ଠାରୁ ଛାଡିଦେଲେ 2 ତାରିଖରୁ ଚେକିଂ ହବ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇକି ଯାଇ ଚେକିଂ କରିବେ ଆଚ୍ଛା, ଚେକିଂ ପାଖରେ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କର ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରିବେ ହୁଁ କାରଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଡି ପୁରୁଣା ଗାଡି ଆପଣ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଗାଡି କଥା କହୁଛନ୍ତି ମଟୁ ହ୍ୱିଲର ହୁଅନ୍ତୁ ହଁ ଫୋର ହ୍ୱିଲର ହୁଅନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଫାଇନ ର ପରିମାଣ ଯଦି ଏତେ ଟଙ୍କା ହବ ହଁ 10,000 ଟଙ୍କା ସେ ଲୋକଟେ ଦେଇପାରିବନି ଗାଡିର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଗାଡିର ଭ୍ୟାଲୁଏସନ 10,000 ଟଙ୍କା 15,000 ଟଙ୍କା ହବ ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଫାଇନ ଆକ୍ଟ ର ଯୋଉ 2019 ର ଯୋଉ ନିୟମଟି ରହିଲା ବୈଧ ପିୟୁସିସି ନହେଲେ 10,000 ଫାଇନ ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କାହିଁ କରାଗଲାନି କାରଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବିକାର ସମସ୍ୟା 10,000 ଫାଇନ ଦେଲା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଲୋକ ଇଏମଆଇ ରେ ଗୋଟେ ଗାଡିଟେ କିଣିଦବ କିନ୍ତୁ 10,000 ଏକକାଳୀନ ଫାଇନ ଦବାର ଶକ୍ତି କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଭିତରେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଯିଏ ସରକାରରେ ଥିଲେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ହଁ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ମୋଟର ଭେହିକିଲ ଆଇନ ଆସିଲା ହଁ ସେତେବେଳେ ଚାହିଁଥିଲେ ତାକୁ କମେଇ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ କମେଇଥିଲେ ହଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଭୂପୃଷ୍ଠ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନୋଟିଫିକେସନ କଲେ କହିଲେ ଯେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ନିୟମ ହେଇଛି ତାକୁ ଏମାନେ କୋହଳ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟ ଏ ପରିମାଣକୁ କମେଇଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କମେଇବା ପାଇଁ କି ପୁରାପୁରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେ କମେଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ଯେବେ ନୋଟିଫିକେସନ ହବ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଲାଗୁ ହବ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଦବାର ଏଇ ଯୋଉ 2 ତାରିଖ ଅବଧି କରିଛନ୍ତି ହଁ। ଆକୁ ଆଉ 2 ମାସ 3 ମାସ ବଢେଇ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଏଥର ଆଉ ସେମିତି କିଛି କରିବେନି ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଫାଇନ ଆଗେ ଦେଇ ସାରନ୍ତୁ ତାପରେ ପିୟୁସିସି ମିଳିବ ଆପଣ ପେଟ୍ରୋଲ ପିୟୁସିସି କରିସାରନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳିବ ଏଇ ଯୋଉ ନା ନା ଗତି ପାଇଁ ପିୟୁଷ ନିନ୍ଦିତ ହେଲେ ସମାଲୋଚିତ ହେଲେ ଏଥର ନାଇଁ ନାଇଁ ସୁବିଧା ତ ପିୟୁସିସି ନଥିଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳିବନି ସେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା କରିଥିଲେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି ହଁ ଗୋଟେ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରକାଶ ହଁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ କହିବା କଥା ଯେ ଗାଡିର ପିୟୁସିସି କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଭୂପୃଷ୍ଠ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି କରୁଛି ହଁ ସେଥିପାଇଁ କି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କାରଣ ଯାହା ଆପଣ ତଥ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ଏ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଗାଡି ଯେତେବେଳେ ପିୟୁସିସି କରିନାହାନ୍ତି ହଁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପୁଣି କହିଦବା ଏତିକି ଶୀଘ୍ର କର ବୋଲି ହଁ ସେମାନେ ପିୟୁସିସି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଅମାନିଆ ହଁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହଉ ଯୋଉମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆଇନକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ହଁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଇନକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେଲେ ଅବଧି ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ପିୟୁସିସି କରିଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ସମୟ ନ ଦେଇ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ପିୟୁସିସି କରିଦେବେ ଆଉ ହଇରାଣ ହେବେନି କି ଫାଇନ ଦେବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ 2 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ଥରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରେଇବା ନିହାତି ଦରକାର ନହେଲେ ତାପରେ ଫାଇନ ପଡିବ ଏଇ ଯୋଉ ଯେତିକି ସମୟ ମିଳିଲା ବହୁତ ଲୋକ ସେ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା ରହିଗଲେ କହିଲେ ଆମେ ଯେବେ ହବ ପୁଣି ଦେଖିବା ଏବେ ଆଉ ଦରକାର ହଉନି ତ ସରକାର ତ ଏବେ କହୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ବି ରହିଯାଇଛନ୍ତି ତା ଅର୍ଥ କଣ ସେମାନେ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଘରୁ ଗାଡି କାଢିକି ଗଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ ପଡିବ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ତାଙ୍କ ନିୟମର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି ନା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଫାଇନ ପଡିଛି ସବୁ ୱାଇଭ୍ ହେଇଯିବ ହଁ ଯୋଉ ଚେକ୍ ଗେଟ ରେ ବିଭିନ୍ନ ଟୋଲ ଗେଟ ରେ ଯୋଉ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ସେଥିରେ ଯୋଉ ଫାଇନ ପରିମାଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯୋଗୁ ହୁଁ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ୱାଇଭ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ନିୟମ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ ପୁଣି ଫାଇନ ହବ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା 2 ତାରିଖ ଦିନ ଯାହା ପାଖରେ ପିୟୁସିସି ନଥିବ ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନଥିବ ସେମାନେ ଫାଇନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ ହଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଚେକ୍ ଗେଟ ରେ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଗଲାଣି ହୁଁ କ୍ୟାମେରାରେ ଡିଟେକ୍ସନ ହଉଛି ଡିଟେକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ହେବ
ହଁ डिटेक्शन आपनकर सर्टिफिकेट नथिले आपनको 10,000 टका फाइन देବାକୁ पड़िबो किंतु राज्य सरकार पुणी पर्याप्त समय देवा दरकार ହଁ किंतु ये जो घोषणाटी ହଁ ये घोषणाटी 2 तारिख रु हबो ହଁ एटा जदि आगुरु मार्च शेष सप्ताह पूर्वरु कार्यक्रम आरंभ करथांते ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ କରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ କମ ସେ हाँ करे देइथांते जो स्पेशल ड्राइव कले एवं विभिन्न जगह जो 21 रु 31 जो कार्यक्रम ग्रहण कले कम। तारि भीतर जदि चेष्टा करिथांते ହଁ जे आपण 2 तारिख रु जदि पीयूसीसी न करिवे ताहले आपण पूर्व मोटर व्हीकल आईन अनुसार फाइन देबे एक कथाटा जदि प्रचार प्रसार हेइथांता ହଁ एई शेष सप्ताह रे ମଧ୍ୟ बहु लोक कर ଏ देइथांते ପ୍ରଚାର ନ କରିବା ପଛରେ କାରଣ କଣ? ସେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଆଙ୍କର ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରେ ମତଲବ ନାହିଁ, ମତଲବ ହଉଛି ପୁରୁଣା ଫାଇନ ଯୋଉ ରହିଛି ଚାଲାଣ ଯୋଉ କଟିଛି ତାକୁ ଆଦାୟ କରିବା, ଏଇ ମତଲବ କଥା ସମସ୍ତେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ କଥା ହେଇଥିଲା କଥାଟା ତ। ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ସରକାର ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହଁ ହଁ ସେଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରଚାର କରିଥାନ୍ତେ ହଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତେ ହଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମିଡିଆରେ ଦେଇଥାନ୍ତେ 2 ତାରିଖ ପରଠାରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ ଆପଣ ମାନେ ମୋଟର ଭେହିକିଲ ଅନୁସାରେ ଦେବେ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ସମୟରେ ଯାଇକିରି କରିଦିଅନ୍ତୁ ପିୟୁସି ହଁ ସେଇଟା ବି ସରକାରଙ୍କର କହିବା କଥା କାରଣ କୋଟି କୋଟି ପୁରା ଟଙ୍କା ପୁରା ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ ରହିଯିବେ, 2 ତାରିଖ ଦିନକୁ ଫାଇନ ଆଦାୟ ଆରମ୍ଭ ହଁ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ କହିବେ ଆପଣ ହସନ୍ତ ପୁଣି ଅସନ୍ତୋଷ। ହଁ ଅସନ୍ତୋଷ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ରିଜନେବଲ ଅପରଚୁନିଟି ଦେବା କଥା ହଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରିଜନେବଲ ଅପରଚୁନିଟି ଦେବା କଥା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପଣ ରୋଡ ସେଫ୍ଟି ଫଣ୍ଡ ନାଁରେ କଲେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ନାଁରେ ଫାଇନ କଲେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କାହିଁକି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦଉନାହାନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାହିଁକି ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ କାହିଁ ଦଉନାହାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେ 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ ଦେବେ ହୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନାଇଁ ଲୋକ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଲୋକ ଯେହେତୁ ଦେଖିଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତିଆ, ଲୋକ ଆଗେ ପଚାରିଲେ ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଲାଗିଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରେ ପିୟୁସିସି ଅଛି କି ନାହିଁ, ସବୁ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଲାଗିଥିବା ଗାଡି ଗୁଡିକର ପିୟୁସିସି ଅଛି କି ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ଧରୁଥିବା ଗାଡିରେ ସେ ସବୁ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତମାମ କଥା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଲା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଏବଂ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଲୋକଙ୍କ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ହଁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଦରକାର ଯେନା ପିୟୁସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏବଂ ସବୁ ଗାଡିର ଅପଡେଟ କାଗଜ ପତ୍ର ନଥିଲେ ସେ ବିଭାଗରେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ ହଁ ଯଦି ସରକାରୀ ବିଭାଗ ନିୟମକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ ବେସରକାରୀ ଲୋକ କଣ ପାଇଁ ମାନିବେ ସରକାରୀ ଲୋକ ଆଦର୍ଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦରକାର ହଁ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ବସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ହଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସରକାରୀ ଗାଡି ଯୋଉଠି ଲାଗିଛି ହଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପରିବହନ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଦରକାର ଲୋକଙ୍କ ପକେଟରୁ ଯେତେବେଳେ ପଇସାଟା ଯାଉଛି ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧି ନଥିଲି ମତେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଫାଇନ ପଡିଲା, ସିଏ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି ସିଏ କିନ୍ତୁ ଆରାମସେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି କୁହାଗଲାନି, ଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ଶୁଣନ୍ତୁ କଥାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆଇନଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ହଁ ସମସ୍ତେ ନିୟମକୁ ଅନୁପାଳନ କରିବା କଥା ସେ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବେସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ହୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦବା ଦରକାର ନୋଟିଫିକେସନ ପରିବହନ ବିଭାଗ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଦରକାର ହଁ ଯେ ବିନା କାଗଜ ପତ୍ର ନଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଭାଗରେ ଗାଡି ଚଲେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ଏ ଗାଡି ଚଲେଇବେ ସେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ ହୁଁ ପରିବହନ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦରକାର ହୁଁ ଯଦି ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେନି ହୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବନି ହୁଁ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗ ହୋମ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବନି ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ ଯିବ ଆଜ୍ଞା ନିୟମଟା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତେ ମାନିବା ଦରକାର ହଁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ଅନୁପାଳନ କରିବା ଦରକାର ସମସ୍ତେ ଯଦି ଅନୁପାଳନ କରିବେ ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଆସିବ ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସଚେତନ ହେଇକରି ପଲ୍ୟୁସନ କରିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲୁ, ପିୟୁସିସି ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ବାସ୍ତବରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବାବଦରେ କରାଯାଉଛି ତାହା ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ ତାଳି ପକା ଭାବରେ ଗୋଟେ କାଗଜଟେ ଧରା ଯାଉଛି ବା ଗୋଟେ SMS ଟେ ଆସିଯାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହେଇଗଲା ବୋଲିକିରି। ଶୁଣନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡିକୁ ଆମର ଦିଆହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କରାଯାଉନି ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉନି ହଁ ସେ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡିକ ଠିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ହଁ ଠିକ ଭାବରେ ପଲ୍ୟୁସନ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଇପାରୁଛି ନା ନାହିଁ ହଁ ଆମେ ଯେତେ ଗାଡି ଯାଉଛି ସବୁ ଗାଡି ଟେଷ୍ଟିଂ ରେ ପାସ୍ କରୁଛୁ ହଁ ସବୁ ଗାଡି ଯଦି ଟେଷ୍ଟିଂ ରେ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ହଁ
ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରାବଧାନ ଚେକ୍ ଭିତରେ ହଉନି, ଯୋଉ ଗାଡିର ପଛରୁ କଳା ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ସିଏ ବି ଟେଷ୍ଟରେ ପାସ୍। ପାସ୍ କରୁଛି, ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଟା ଠିକ ଭାବରେ କାମ କରୁନାହିଁ। ହଁ ସେଇଟାକୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବା କଥା। ଆମେ କେବଳ ପଇସା କଲେକ୍ସନ ପାଇଁ କି କରୁଛୁ, ହଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଲାଇସେନ୍ସ, ହଁ ବହୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ହୁଁ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗାଡିରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ନଥିଲା, ଯୋଉମାନେ ପଲ୍ୟୁସନ ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର କାଗଜ ପତ୍ର ନଥିଲା, ହଁ ସେ ଗାଡିକୁ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ କରାଗଲା, 50ଟି ଗାଡିକୁ ସେଥିରୁ ବାଦ ଦିଆଗଲା ପଲ୍ୟୁସନ ସେଣ୍ଟରକୁ। କିନ୍ତୁ ହଁ କିଏ ମନା କରିଥିଲା ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ହୁଁ, ତାଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାର ଏବଂ ଯାଇ ଦେଖିବା କଥା ଯେ ଠିକ ଭାବରେ ଏ ଗାଡି ଗୁଡିକ କାମ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ଗାଡିର ପଲ୍ୟୁସନ ଲେବୁଲ ଠିକ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ କାମ କରୁଛି ନା ନାହିଁ। ଗାଡି ବା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଦେଲେ ପିୟୁସି ବାଦ ଅଛି, ହଁ ସେଇଟା ବି ଦେଖା କରିବା କଥା। ସେଇଟା ନ ଦେଖିକି ଆମେ ଖାଲି କହିବା ଗୋଟେ କାଗଜ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଯୋଉଥିରେ ମେନସନ ହେଇଥିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପଲ୍ୟୁସନ କମିଯିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ତ ପଲ୍ୟୁସନ କମିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ପରିବହନ ବିଭାଗ। ହଁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରୁଛି, ବାସ୍ ସେ ହଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଠିକ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ହଁ ସେ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡିକ ଠିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି ନା ନାହିଁ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି, ତାର ଚେକିଂ ର ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ଗୁଣବତ୍ତା ଦେଖିବା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ପରିବହନ ବିଭାଗର। ହୁଁ, ପରିବହନ ବିଭାଗ ତ ସବୁବେଳେ ଲାଗିଲା କେବଳ ଜୋରିମାନା କଲେକ୍ସନ, ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ ହଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାରୁଛି, ଏତିକି ଆମେ ଲାଇସେନ୍ସ କ୍ୟାନସଲ କଲୁ, ହଁ ଏତିକି କଲୁ, ଜିରୋ ଫାଟାଲିଟି ୱିକ୍ କଲୁ, ହୁଁ। ଜିରୋ ଫାଟାଲିଟି ଫୋର୍ଟନାଇଟ୍ କଲୁ, ତ ଏଇ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଗୋଟେ ରହିଲେ। ଅଡିଟ୍ କରାଯାଉ ଯେ ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପରେ ପଲ୍ୟୁସନ କୁ କେତେ ଦୂର ଆମେ ସୁଧାରି ପାରିଲୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଁ ପଲ୍ୟୁସନ କୁ ଆମେ କେତେ ଦୂର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ, ଏତିକି ଗାଡିର ଅବସ୍ଥା ଠିକ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଲ୍ୟୁସନ କୁ ବି ଆମେ ଏତିକି ମାତ୍ରାରେ ସୁଧାରି ପାରିଛୁ। ୟାର ବି ଗୋଟେ ଅଡିଟ୍ ହେଲେ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ହଁ ପରିବହନ ଅଡିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତାଙ୍କର ବି ଅଡିଟ୍ ହବା ଦରକାର ନା। ଅଡିଟ୍ ହବା ଦରକାର। ହଁ ବିନା ଅଡିଟ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଲି କଣ ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି କହୁନାହାନ୍ତି ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ଆପଣ ପଇସା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ହଁ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ପଇସା ଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ଯଦି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ଓଟିପି ଆସିବ, କାହା ମୋବାଇଲ କୁ ଯିବନି, କିଏ କୋଉଠି ବସିକିରି ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହେଇଯିବ, ୟାର କିଛି ମାନେ ହବନି, କେବଳ ପଇସା କାରବାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ଗତ ଥର ପିୟୁସିସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାର ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ରହିଲେ। ସରକାର ପରିବହନ ବିଭାଗ ପୁରା ମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ହଟହଟା ହେଲେ। କେମିତି କଣ କରିବେ ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଜୁଟିଲାନି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଲୋକ ବହୁତ ନିନ୍ଦା କଲେ, ସମାଲୋଚନା କଲେ। ଏଥର ପ୍ରପର ହୋମୱାର୍କ ସହିତ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଏପ୍ରିଲ 2ରୁ, ନା ସେମିତି ମାନେ କିଛି ଠିକ ଠାକ ନଥାଇକିରି ପୁଣି ଏପ୍ରିଲ 2ରୁ ନିୟମ କରିବେ, ପୁଣି 5 ଦିନ ହେଇନଥିବ ପୁଣି ୟୁଟର୍ନ ନବାକୁ ପଡିବ, ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ହେଲେ ପୁଣି ୟୁଟର୍ନ ନବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ହୋମୱାର୍କ ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ 31 ତାରିଖ ଦିନ କାହିଁକି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି 2 ତାରିଖ ସିଫ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି? ଏଟା ହୁଁ 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କି 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କରିବାର ଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଥର ବି ମାନେ ଠିକଣା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ଠିକଣା ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁବେଳେ ନୀତି ନିୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ ୱାର୍କ କରିବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା ଆପଣ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୂଳ କଥା। ତାପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରିଜନେବୁଲ ସମୟ ଦେବା ଦରକାର। ହଁ, ଆପଣ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବାରମ୍ବାର ସଂଗ୍ରାମ ରିଜନେବୁଲ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ରିଜନେବୁଲ ସମୟ ମାନେ କେତେ? ସେ କେତିକି ବୋଲିକିରି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କହିପାରିବା ଏତିକି ସମୟ ପରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହେଇଯାଇଥିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, କଥାଟା ହଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରିଜନେବୁଲ କଥା କହୁଛୁ, ହଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ହଁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଲାଇନ ଲଗେଇ କରିବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହଁ। ବ୍ୟାପାର। ହେଲେ ଆ- ଏଲପିଜି ପାଇଁ ଲାଇନ ଲଗେଇବେ କି ପଲ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ଲାଇନ ଲଗେଇବେ, ସେ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସମୟ ଆହୁରି ଅବଧି ଦେବା ଦରକାର, କାରଣ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବି ଲୋକ କରିସାରିଲେ। ହଁ ଲୋକମାନେ ବି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାଉଛନ୍ତି, ହଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମୟ ଟିକେ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହୁଁ, ସମୟ ଦେଇଦେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆମର କଣ ହଉଛି କି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। କାହିଁକି ଆମେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସପ୍ତାହରୁ ଘୋଷଣା କଲୁନି ଯେ 2 ତାରିଖରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହବ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କଥା ରହୁଛି କି? ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, କାରଣ ଲୋକ ବି ଯଦି ନିୟମିତ ତାଙ୍କର ସବୁ କାମ କରୁଥାନ୍ତେ,
पेपर वर्क रेडी रखुथान्ते एटा तो केवल पेपर वर्क भलिया लागुची एथरे आउ किछि पॉल्यूशन बोलिकरी किछि कथा नै केवल पेपर वर्क आपण टंका देबे पेपर वर्क रेडी रखिबे जे मो पाखरे अछि सर्टिफिकेट टा एतिकी पई जो प्रस्तुति सेथिरे भी लोकंकर टिके ढिलापण रही शुणु जाय आमर सारा भारत वर्ष रे 35 कोटी VCR ओडिसा रे 67 लाख VCR हां बहु संख्या लोक अमानिया होउछन 67 लाख VCR 67 लाख vehicle check report OTS स्कीम रे कोन कमी छि आज 31 तारिख सुधा 25 ना केते पहुंचंदी कहउछंदी देश रे 35 कोटी VCR बाप बहु लोक अमानिया प्रत्येक दिन गोटे गोटे गाड़ी तीनटा चारटा चालान कटुची हां लोक मानकर भी मौलिक दायित्व अछि लोक माने भी चिंता करिया कथा रास्ता को जते बेले आसुचंती से माने चिंता करिक आसिया दरकार जे को को गाड़ी केमती चलेवा दरकार हम तो प्रत्येक दिन देखुचंती दुर्घटना होची जोथि पे की मृत्युवरण करूचंती इति पे की हमर प्रॉब्लम ता होची हम माने एते संख्यक लोक भी सचेतन न सचेतन जानते गाड़ी टा नै कि रास्ता को चली आसले जे ड्राइवर हे जीवन आपण को सचेतन ता जो होची बहुत संख्यक लोक सचेतन ना आपण देखिए विगत केते दिन भीतर भुवनेश्वर सप्ताह भीतर जो दुर्घटना होईची एतरे आपनकर ड्राइवर माने प्रबल प्रचुर मद्यपान करछ हम मद्यपान करके दुर्घटना संघटित करछ हमें गोटे पटे मदर प्रसार करिवु अपर पटे कहिवु जे दुर्घटना हमें कम करिवु हमें मदर टिकस लगेगिरी हमें कहिवु जे लोकन को सचेतन करिवु किंतु हमें रास्ता घाट रे मद दुकान खोलिवु हमें जेति की लिमिट टाटर हमें क्रॉस करि जाइछु क्रॉस करिकरी हमें कहूछु डी एडिक्शन टैक्स देले हमर मधुआंक संख्या कमी जीवो हमर विभिन्न समय योजना रे गोटे अद्भुत व्यवस्था नै की हां डी एडिक्शन टिकस देले आगे मधुआंक संख्या कमी जीवो कि आगे हां आपनकर नीति नियम जो माने प्रचलन करू तापरे महिला कहबे महिलांक पई तो स्पेशल डी एडिक्शन सेंटर नै त महिला कहबे जे आमे जदी मद पी के ड्रिंक करलु हमकु आ तमे तो डी एडिक्शन सेंटर हम पई खोली ना आमे दबुन तुमको पैसा डी एडिक्शन सेंटर आउटे करप्शन न माध्यम होबो निश्चय आज्ञा हमें सेटा को मौलिक आवश्यकता जेते संख्यक मद दुकान हेलानी भोर पर्यंत भुवनेश्वर सब बार खोला रहउची हां दुकान खोला रहउची केही देखिबा को नांदी जदी परिवहन विभाग रो बहुत एई पोल्यूशन सर्टिफिकेट बाद बहुत दिन से अछि चिंता करिवार जो गुडी को प्रायोरिटी बेसिस रे चिंता करिवा दरकार हां केवल पोल्यूशन पैसा कलेक्शन छाडिया पड़िबो हां आपण खाली जोरीमाना आदाय करके पोर्टल भरि देबे आज 3 कोटी काली 2 कोटी एमिति तो आपण जोरीमाना जेंती लागुची जेंती डिपार्टमेंट को टारगेट दिया है तुमको एति की इनकम आनी की थोइया को पड़िबो सुनतो आपण विधान सभा रो जो तथ्य से तथ्य आसी आईआईटी मैट्रिक्स नेला परे ओडिसा रे दुर्घटना बढ़ी हां आईआईटी चेन्नई को जते बेले देई छंती तार ऑडिट हवा दरकार एते टंका हम कोन पे देई देबो एटा लोकन का पैसा हां लोकन का पैसा को हमें व्यवहार करि परिबा नै हां मंत्री मानक स्वच्छ तांकर स्वच्छंद पे हां आईआईटी मैट्रिक्स को देई परिबो नै एते पैसा आईआईटी मैट्रिक्स ओडिसा रे नेला परे ओडिसा रे जेतु दुर्घटना बढ़ी छी एटा होची असेंबली रो विधान सभा रो तथ्य एति पई कि तुरंत चेष्टा करिया दरकार ऑडिट करिया दरकार हां जे से कोन काम करितला निश्चय जे ठिकाना भाबरे काम करूनी टंका दबार भी किसी आवश्यकता नै एग्जैक्टली हमर सब बेले विभिन्न समय रे हम बड़ बड़ प्रतिष्ठान सहित खाली एमओयू कर दउ हां एमओयू कर दउ आईआईटी खड़गपुर को दे देलु आईआईटी चेन्नई की दे देलु आईआईटी को दे बॉम्बे को दे देलु सुनिया को बहुत भल लागुची कोटी कोटी टका दिया जाउची हां किंतु कार्यक्रम रूपायर हेई पारु जेते सेमानु को हमें एक्सपर्ट हिसाब रे मने कर कोनोसी दायित्व दउचे किंतु एंड ऑफ द डे एग्जीक्यूशन पार्ट तो राज्य सरकारनकर राज्य अधिकारी मानकर राज्य विभाग मान रहिबो ना सुनतो राज्य अधिकारी माने भी राज्य विभाग एटा करि पारन हां हमें केवल धळा हाती पोसिला बलिया दे दउ आज्ञा आज्ञा ठीक कहले 4 कोटी टका देलु दुर्घटना प्रत्येक दिन बढ़ुची लोकन संख्या मृत्यु संख्या हां जदी मृत्यु संख्या बढ़िला ताको सेटु विदा करिया दरकार हां से ठिकाना भाबरे काम करू नाही एग्जैक्टली एटा लोकन को पैसा ना या लोकन को पैसा को नेकिर किछि लोक सड़क सुरक्षा नारे मौज मसलिस करछंती हां सेटा को बंद हवा दरकार निश्चय रोड सेफ्टी पैसा केबे विनियोग हवा कथा नहे विभिन्न स्तर रे लोकन को पैसा को नेकिरी मंत्री माने अयस करिया
एवं से पुनर्निजुक्ति करने जो मैंने रिटायर्ड कर रोड सेफ्टी फंड रू दि जाऊ जेहेतु ये फंड टा ऑडिट हो ना बारंबार फंड को विभिन्न जगह खर्च कर दउछि जो प्रिलिमिनरी काम हवा कथा से काम हो पर नै हमें सड़क सुरक्षा जो करा जाइतिला रजिस्ट्री बुक आज्ञा से काम को करिवार आवश्यकता रही निश्चित भाव आम देखुचु विभाग पॉडकास्ट करुची विभिन्न लोकों को बसैकरी इंटरव्यू करुचंती विभागीय विभाग से प्रकार कार्यक्रम करुचंती तार कौन इम्पैक्ट रहूची कहीं से बाबद पैसा खर्च करुची तमाम कथा भी रही मु शेष प्रतिक्रिया आपंठु जानिबी कौन कहिबे एप्रिल 2 को नहीं लास्ट कमेंट कौन रखिबे सरकार को उद्देश्य रे लोकों को उद्देश्य शुणु लोक मैंने भी पैनिक हवा उचित नुहे सरकार आहरी समय सीमा घुंचन आउ किछि दिन लोकों को दियंतु कारण सरकार तथ्य जहाँ कहूँ बहुत संख्यक लोक आ भितर पॉल्यूशन करदे जो बहुत संख्यक लोक पॉल्यूशन करदे सरकार भी कहया कथा जिते बर्तमान पॉल्यूशन बाकी अच्छी केते गाड़ी रोड केते गाड़ी रास्ता चलुची केते गाड़ी चालू ना जो गाड़ी को चालू ना आम पोर्टाल देखिक पकईदे हम ना एते गाड़ी पॉल्यूशन करना सेटा भी वास्तविक मौलिक कथा को आग चिंता करने दरकार एवं परे कार्यक्रम को रूपायन करने दरकार एवं राज्य सरकार तुरंत आउ किछि समय देवार आवश्यकता रही जून शेष पर्यंत देले आस्ते आस्ते लोक सहयोग करिवे पॉल्यूशन आज्ञा एवं जतले फाइन नौचंती रास्ता भी सेमती सुरक्षित रहितबा दरकार नागरिकों को चल प्रचल गाड़ी चालना सबु पई सुरक्षित रखिया दायित्व कोटी कोटी टंका लोक मानक ठारू केवल लुंठन करी फाइन कलेक्शन कले हबनी चिंता करियार बेळ आसीची परिवहन विभाग फाइन जो दुर्घटना बढ़ुची आज्ञा फाइन को केमिति कमेइबे लोकों को केमिति सचेतन करिवे लोकों को केमिति सिस्टम सहित जोड़िवे सेटा होची मुख्य आवश्यकता निश्चय सेटा जदी हबा दुर्घटना कमिबो एवं लोक माने सहयोग कर बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित सुब्रत नंद थिले वरिष्ठ सामाजिक कर्मी आईनजीवी जेहेतु पीयूसीसी कथा पुणी एप्रिल 2 रु आरंभ होची पीयूसीसी सर्टिफिकेट नथिले फाइन रो प्रसंग आसुची तेणुकरी सरकार दायित्व थिला ठीक मार्च रो शेष सप्ताह रे आउ टिके ए संपर्क रे लोकों को सचेतन करिथांते कारण हठात करी पुणी एप्रिल 2 रु से समान परिस्थिति न उपजु जहाँ पूर्वरु घटिथिला एवं परवर्ती समय चापग्रस्त होई सरकार को नीति नियम बारंबार बदलैया पड़ुथला से परिस्थिति पुणी आसीबा को देखिबा को मिलुची एवं से परिस्थिति आसिया पूर्वरु सरकार आउ टिके आवश्यकता थिला सचेतनता करिवार जहाँ सुब्रत बाबू मध्ये कहूतिले जहाँ नियम वर्तमान रही जे एप्रिल 2 रु जहाँ पाखरे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नथिबो तांकु मोटर व्हीकल एक्ट 2019 अनुसार वैध पीयूसीसी नथिले जो 10,000 टंका फाइन दबार जो नियम रही सेही नियम लागू हेबो तेणुकरी लोकों पुणी एक आह्वान समय आसुची बोली स्वतंत्र आलोचनार जहाँ निष्कर्ष आसला ये स्वतंत्र आलोचना को ये रखुची नमस्कार।